औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। वो ये गोली क्यों चलाई हो जिन जान पाकिस्तान जी? अज इमरान खान साहब के बारे च कोई थोड़ी जी रोशनी पाने हैं कि इमरान खान साहब की बंदे ने। मैं अपने एनालिसिस तुहानूं दस रहा कि इमरान खान की अल्लाह ताला ने उन्होंने बख्शिया है तो की अल्लाह ताला उहदे कोलों करवाना चाहता है तो की है हजीता ने यह कुछ भी नहीं किया। देखो एक बंदा अज़म लैके टुरिया है कि यार मैं अपनी कौम नूं आज़ादी दवानी और वह जिन जान जी डोल ही नहीं रहा। यह किड्डा वड्डा काम है। तुसीं यह देखो छोटी जी गल नहीं हैगी कि कल्ला तन तनहा उहदे नाल दे सारे गद्दार। तुसीं कह दो कि 100 गन ते 95 गद्दार ने तो मैं मनण लई तैयार हाँ। सब मरातीए ने, सब आर्मी दे नाल विचों कई एजेंट ने जिन जान पाकिस्तान जी। देखो ना शेर अफजल मुरवत कैसा निकलिया, नवाज शरीफ नाल मीटिंगा करन टुर पिया। कैसा बगैरत आदमी है। उल्लू दे पठिया दिन छित्र वजने अजमा के देख लेना जिन जान पाकिस्तान जी। जन छित्र ना वजे तो तुसीं मैनूं फड़ लैणा। यह समझ रहा होगा कि पता नहीं मेरी किन्नी लोगों की इज्जत हो गई। वही इमरान खान की वजह तो है। उल्लू दे पट्ठे तेन कौन जानदा ही? क्यों कौन है तू? आदर हूं देखने तेन कर किधरे ऐलान जलसे का तो देखने कि बंदा इकट्ठा होंगे। ते तेरे आले दुआले वाले ने ना आवाज लाती तेरे बारे च तो मैनू फड़ लई। वड़ गया तू लोगों वाड़न टुर ना आ वड़ गया खप्पे दे विच फिर बड़िया है। तेन मैं कैसी गल है जिन जान जी आप खप्पे च वड़ गए। खप्पे च वड़िया है बंदा नहीं निकलता। खप्पे च वड़ गए इमरान खान के खिलाफ बोल के। हुण इमरान खान दी कमजोरियां ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ कमजोरी है? ਉਹ ਬੱਬਰ शेर आदमी है। अवाम की खातर उन्हें अपना जिंदगी दां ते लाती इस उम्र च आके। ना रोटी चंगी ना पानी चंगा ना मौसम चंगा ਉਹਦੇ वास्ते। फिर वो डटिया है तो तेन तो बगैरत आदमी ਉਹਦਾ पानी भरना चाहिए सी कि चल होर कुछ नहीं तू अपनी लाले चल टुरिया है कि मैनू हुण देख तेन MNA की सीट तेरी जाती किधर है। अगला ने तेरे को भी खो लेनी। तू है की है तो फिर लड़के दिखाई जरा जित के दिखाई मैनू या मैं तेरे नाल आ जाऊंगा जे तू अगर जित लेगा तो। इमरान खान है पागल दिया पुत्रा ओदी जुत्ती तेरे मुंह नालों महंगी हो। इमरान खान जिन जान पाकिस्तान जी कोई छोटी जिन्नी गल नहीं की। इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है। इन्हां दे तसव्वुर तो बाहर है। उतो ओडी वड्डी अल्लाह उहदे मूंहों गल कढवांदा। मैं देखो ना कैसी गल है। तुसीं ओहदियां गल्लां सुन लो ओहदियां तकरीरां सुनो ओहदी गुफ्तगू सुनो तुहानूं लगेगा कि यार कोई बंदा मोती परो रहा है तो यह इंडिया फतह करन टुरिया है कि अगर इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया तो कादे चोरियां डाके जुल्म किक बैकां च मनी लॉन्ड्रिंगां च पीछे छोड़ना ही। फिडे मुंह तेरा बशर्मा की पीछे छड्डना इंडिया 100 साल नहीं उन्हें पीछे छड़ सकते। सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम इमरान खान। वो ही आके इन्होंने वज सकता है अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल। और होएगा ऐसा एक वक्त आएगा लोग बाहरों काम करन आएंगे पाकिस्तान। जिन जान पाकिस्तान जी बर्बाद करता है इन्होंने हर चीज बर्बाद करके रख दी। हर महकमा वेची जा रहे ने जिधरों पैसा आई जा रहा इकट्ठा करी जा रहे ने। वह भाईवाल है इन्हों का जनरल भाईवाल है इन्हों का बकायदा। सारे जरनैलों ने आपस में 50% 50% 50% आर्मी का 50% इन्हों का ਉਹਦੇ 'ਚ फिर बखरे हो जाते हैं। जिस तरह कंजर मुजरा करके आते हैं तो मरासियां मरूसियां देंगे ना यह पोजीशन है इन्हों की। सब नूं वंडदे ने फिर ताकि कल्ले तो नहीं ना कुछ भी कर सकते। नाल चोर लाणगे तो चोरियां होणगियां ना डाके वजणगे तो यह डाके मार रहे हैं। पहला माफी देवे तौबा इस्तगफार। इन्होंने जेडे डाके मारे ने वो जिन जान पाकिस्तान जी वो तो सब आम हो गए। सब पता है लोगों
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਟੁਰੇ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤਕਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 9-9 6-6 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਸ਼ਕ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਗ ਰਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਕੁਈਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਨੂਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ। ਐਸੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਔਰਤ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁਕਵਾਤੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਣ ਟੁਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਛਾਉਣੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ। ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣੀ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ, ਖਾਮੋਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਵੇ ਕਪਤਾਨ, ਧੂੜਾ ਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ 2 ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਯਾਇਆ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਈ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਲੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਾਰ ਅਦਲੀਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਂਕਰ ਕਲਬ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। जिन जान पाकिस्तान ਦੀ खैर, अल्लाह ताला इमरान खान ਦੀ खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई? जिन जान पाकिस्तान ਦੀ आवाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।